सत्कारयोग भाटिया साहब, मेरे टीचर मनदीप सचदेवा जी, मेरे बहुत कीमती दोस्त प्रिंसिपल अजय, लोकल मैनेजमेंट के चेयरपर्सन प्रिंसिपल मैडम नीरू शर्मा, और आए हुए बहुत मेहमान, पेरेंट्स and my dear students, it's really an honor to participate in the annual convocation of this prestigious college, SG College for Women Gurdaspur. You know that this college was established by our revered late Pandit Mohan Lal ji. He was having a vision, and when we talk about the philosophy of Guru Sahib, कि ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंडित मोहन लाल जी को असी मिले भी हैं, लेकिन ज़्यादा संपर्क मेरे उन्होंने बेटे ना होया। उपकार कृष्ण जी बहुत ही एक उन्होंने जी बैकग्राउंड सी, वो कारपोरेट वर्ल्ड तो आए, इस करके उन्होंने प्रोफेशनल तरीके नाल किसी भी चीज़ को हल करना, गल करनी, वो हमेशा ही प्रेरणा देती सी। तो मैनू इस गल की और खुशी हुई अज जो मैडम इस कॉलेज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे सन, मैं देखा कि बॉर्डर कॉलेज होने के बावजूद भी काफ़ी फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर जोड़े है इस कॉलेज आए। इस कॉलेज ने थर्ड साइकिल के ए ग्रेड हासिल किया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जिवें दस्या गया मैडम ने कि 3 स्टार इस कॉलेज रेट किया। मैं प्रिंसीपल नीरू शर्मा मैं अध्यापकों को बच्चों को हथ बधाई दिंदा हाँ कि उन्होंने इत्थे आके ये मार्का मारिया। Today is very important day for students. You know that your convocation groups, it is, of course, it is celebration of academic success, but it's a reaffirmation of the values and teachings which this college has provided to you. This is something very important. Now this is women college. Time is changing. At one time, women were not treated properly. But now, you people have created a niche for yourself in all the fields. Girls, they are excelling in everywhere they go. But as you people step out from this college, you will face a world that is full of opportunities also and challenges also. The question is that how you will navigate this world, and the answer lies in your value system, your work culture, and timeless teaching of our gurus. Reality is that you are not to be afraid, but you must be aware that where you are entering into VUCA world. I mean that it's a very volatile, uncertain, complex and ambiguous one. You have to face challenges with courage and hard work. लेकिन मेरी गल याद रखो कि कभी भी घबराना नहीं है। मुश्किल आती हैं, बंदा फेल होता वा अपनी कोशिशों के विच, लेकिन ये घबराना नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क जी है और परजरवेरेंस लगातार काम करते रहना, ये थोड़े टैलेंट होवे या ना होवे, ये ऑटोमैटिकली तुसीं कामयाबी दे विच असीं पैर रख लैंदे। इस तो पहला कि मैं अपना कन्वोकेशन एड्रैस थोड़ी जी गल्लां करा, प्रिंसीपल मैडम लास्ट जो कमेंट कर रहे थे, इन्होंने JK रोलिंग की गल की।
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਕਿ ਜੇਕੇ ਰੋਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਇਹ ਆਰ.ਕੇ. ਰੋਲਿੰਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਕਿ ਇਹ 12 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿਓ। 12 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 12 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਰ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਵਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, BA, BSc, BCom ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਬਲ ਬਣਾਤਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜੇ SD ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਐਪਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2004 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਉਸ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ।
डोंट वेस्ट, मैं तो बिल्कुल कोट पढ़ के सुनाना है, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। एक किताब ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਸਟੇ ਫੁਲਿਸ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਹੰਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ, ਭੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਕਾਬਲੀਅਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਲਸਫਾ ਵਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਬੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮੇਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਜੀ, ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ। ਈਵਨ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੱਤੀ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਪਰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਣਾ, ਵਾਸ਼, ਕੁਛ ਵੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ
ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੱਚਾ +2 ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ 29.7% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ 29% ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਬਲਿਸਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ ਐਂਡ ਹੰਬਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਲਿਆਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰੋਜ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜੋ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਹੋਰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਸ਼ਵੰਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ। देखो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू पीपल आर यंग, तो लगता कि लोड़ ही नहीं है, सब काम सैट है, ओके है काम, तुम एक्टिव हो, बड़े स्मार्ट हो, बढ़िया हो। लेकिन तुम यंग हो पता नहीं लगता, लेकिन थोड़ी उम्र तो बाद फिर पता लगना शुरू हो। दो चीज़ खाना की है, क्योंकि घर में देखो हाले भी चलिए देखे जाए कि खाने का बनाने का काम, डिसाइड करने का काम वो थोड़े हिस्से भी आया है, ज़्यादा हाले भी चलता है। खाना की है, कदों खाना वा, किन्ना खाना वा, ये तुसीं निर्धारित करना। जंक फूड चल गया अपना, तो खाना की खाना मैं डिटेल की गल करूँगा, लेकिन जी गल मैं स्ट्रेस करना चाहना वा कि खाना जो खाना तुसीं खाना ही है, लेकिन एक्सरसाइज कि उसनूं पहचान दे वास्ते, चाहे तुसीं योगा करो, चाहे तुसीं अपनी आई मीन कोई जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, सैर करो। आम तौर पर लेडीज़ की शिकायत होती है काम करके कभी असं तो ऑलरेडी लेडीज़ असं उत्थे ऑफिस बहुत काम होता वा, अभी थक जाते। थकना अलग अलग है कि बिलीव मी, वंस यू डू एक्सरसाइज तो रिलैक्सेशन भी हो। इस करके बच्चियों वास्ते पर्टिकुलरली ये सबक पढ़ लीए आप अद्धा घंटा अपने वास्ते अपनी आप एक्सरसाइज जरूर लें। तीसरी गल मैं अगे भी 10 मिनट दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि काम किमें करिए, कोई काम नहीं कर। मैं तो स्पीच दे रहा है, मेरी 100% इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, अगले दिन अखा चक्कर मैं गल करी है करना कम की है। मैनू आई एम रिमाइंडेड ऑफ ए कोट है मार्टिन लूथर किंग का कोट है, वो कहता है ईवन इफ यू आर ए स्ट्रीट स्वीपर, आप झाड़ू ला रहे हैं, ईवन इफ यू आर ए स्ट्रीट स्वीपर sweep the floor in such a way that even angel from heaven comes and question who has swept this floor. And that is it. That type of passion should be there. So मैं तो यही कहना चाहता है कि जिस दुनिया तुम जा रहे हो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एथिकल लीडरशिप चाहिए है। तो एक गल याद रखियो, अंत में इस कालेज के विचों डिग्री लैन तो बाद तुसीं ऐवें ना सोचो कि तुसीं इकल्ले ही हो, तुसीं इकल्ले नहीं हो, तुसीं इस कालेज के अंबैसडर भी हो, इस कालेज के दूत हो, तुसीं टॉर्च बेरर हो काहदे नॉलेज दे। पता लगे तुहाडे कोल हर चीज़ की अपडेट नॉलेज चाहिए है, पता लगे भी ये SD कॉलेज गुरदासपुर तो जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड है उत्थों का विद्यार्थी है, गल करके मजा आ गया। दैट टाइप ऑफ नॉलेज शुड बी देयर, स्ट्रेंथ वैल्यूज पता लगे कि वैल्यू सिस्टम किस दा हैगा, अपना करैक्टर ही उल्टा पुल्टा होया करता वा, अपना वैल्यू सिस्टम ही चला गया उल्टा, पैशनस मतलब अपना पैसे पर दौड़ी जा रहे हैं, लालच करी जा रहे हैं, किसी की हैल्प करने की कोशिश नहीं करते। अगे वधना वधो, अगे किसी को वधना वधो, वो लाइन कट के नहीं, अपनी लाइन हो बता, अपनी काबिलियत बढ़ाइए आप। इस करके माई एडवाइस टू यू पीपल इज दैट आफ्टर दिस डे go to the world with confidence, knowing, having confidence that you are shaped by the wisdom of your teachers, our gurus, the strength of our heritage, and the discipline of your education. Congratulations once again, and Almighty bless you with success, happiness, and blissful life. Thank you.